Hi everyone, welcome to my channel Easy to Achieve. Today in this video, I am going to present a river poem by A.K. Ramanujan. A.K. Ramanujan, born in the year 1929 and died in the year 1993. His full name is Attipattu Krishnaswamy Ramanujan and he was born in Mysore, died in Chicago, Illinois, US. And he is an Indian poet and used to write both the languages, that is English and Kannada. And fluent in both Kannada and Tamil languages because he was born in Mysore. So he is familiar about the Kannada language, and his parents know they were from Madras, so he knows Tamil language also. So he is fluent in both Kannada and Tamil languages. He studied English language and literature at the University of Mysore. In the year 1959, he went to the USA. From 1962 onwards, he taught at the University of Chicago. And he also worked as a lecturer in English literature at the University of Belgium and Baroda. These are the cities in India. And he was not contented to live in one place. அவருக்கு ஒரே இடத்துல இருக்கிறது பிடிக்காதான். அதனால் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, he writes, I wanted to live in different parts of India for 1 year in each at least. I started in Kerala, then moved to Madras to Madurai. Then I went to Belgium for a few years and to Pune and Baroda. So, அவருக்கு ஒரே பிளேஸில் இருக்கிறது பிடிக்காதுன்றதுக்காக அவர் அட்லீஸ்ட் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டியாவது டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் விசிட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக ஐ ஹவ் ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் கேரளா, அப்புறமா மூவ் டு மெட்ராஸ், மதுரை, பெல்கம், பூனே, பரோடா, இந்த மாதிரி நிறைய பிளேசஸ்க்கு அவர் போயிருக்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாரு. அண்ட் இஸ் புக்ஸ் ஆஃப் போயம்ஸ் வந்து கலெக்ஷன், இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கலெக்ஷன் ஆஃப் A.K. Ramanujan. The collection name is The Striders. It was published by Oxford University Press in the year 1966. It's a very important collection of A.K. Ramanujan. So we have to know who was published. That is Oxford University Press. It has published this collection of Ramanujan. The collection name is The Striders. And his wife name is Molly Daniels, and his father name is A.K. Krishnaswamy Iyengar. He is a mathematician. He studied in that Pachebas College da padichirukkranga. Later he joined that mathematics department of University of Mysore, avanga father. And the next point, these are the collection name, and I also mentioned the published year. The first collection name is Second Sight. It was published in the year 1986. Next, Selected Poems, published 1976. The Striders, 1966. The last, the Collected Poems. For this collection, he received in the year 1995, A.K. Ramanujan received a Sahitmi Academy Award after his death, that is posthumously. 1995 தான் இவர் வந்து அந்த அவார்டை வந்து வாங்கியிருக்காங்க, சாகித்யமி அகாடமி அவார்ட். பட் 93 அவர் வந்து இறந்துட்டு இருப்பாங்க. ஸோ போஸ்துமஸ்லி அவங்களுடைய டெத்துக்கு அப்புறமா தான் இந்த அவார்டு வந்து அவருக்கு கிடச்சிருக்கு. ஸோ தீஸ் ஆர் தி இம்பார்ட்டன்ட் கலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் A.K. Ramanujan. நெக்ஸ்ட்டு ஆர் இந்தியன் கவர்மெண்ட் இந்த இயர் 1976 அவருக்கு பத்மஸ்ரீ அவார்டை கொடுத்து honor பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ the Indian government honored him with the title Padma Shri. And the next point, these are the notable works of, very famous works of A.K. Ramanujan. Just go through it. On the Death of a Poem, Still Life, Chicago, Zen, Astronomer, Extended Family, and Elements of Composition, and Prayer to Lord Murugan, Obituary. So these are the famous poems of Robert A.K. Ramanujan. Now about the poem, a river poem, totally 4 stanzas are there.
and separated into uneven sets of lines. ஸோ டோட்டலாக 4 ஸ்டான்சாஸ் இருக்குது. ஈச் ஸ்டான்சாஸ் வந்து ஒரே மாதிரியான லைன்ஸ் கிடையாது. ஸோ இட் இஸ் அ uneven sets of lines. The first stanza of this poem, A River, no, it contains 16 lines. And second stanza 11 lines. Then third stanza 7 lines. And the fourth one 15 lines. So they do not follow a specific rhyme scheme. Rhyme scheme specifically அவர் வந்து follow பண்ணலை. And the next one, the main theme of the poem என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it's a comparison between old and new poets. So here K.Ramanujan, through this poem, he wants to compare the ability of old and new poets. அப்படி என்ன கம்பேர் பண்ணியிருக்காருன்றதை பார்ப்போம். இங்கே அந்த ரிவர், என்ன ரிவரை பற்றி நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம்னா, a river வைகை, which flows through the heart of Madurai city. அந்த மதுரையோட ஒரு உயிர் நாடினே சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால் இந்த வைகை அந்த ரிவர் வைகை வந்து அந்த மதுரையோட ஒரு பெரிய ஒரு உயிர் நாடி. அதனால தான் ஹார்ட் ஆஃப் மதுரை சிட்டி. அந்த மதுரை சிட்டியை நம்ம என்னென்னு டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, இங்கே த சென்டர் ஆஃப் தமிழ் கல்ச்சர், தமிழ் வளர்த்த சங்கம் எங்கள் மதுரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ த சென்டர் ஆஃப் தமிழ் கல்ச்சரை மதுரை சிட்டி. அந்தளவுக்கு ஒரு ஃபேமஸான ஒரு விஷயத்தை தான் இவர் எடுத்து இங்கே பேச போகிறாரு. இந்த போயம் மூலமாக அவர் என்ன சிம்பாலிக்காக சொல்ல போகிறாருன்னா, போத் கிளென்லினஸ் அண்ட் ஃபிளத். ஸோ கிளென்லினஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் த டர்ட்டி திங்ஸ், போத் சின் அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் த பியூரிட்டி ஆஃப் சோல். இங்கே அந்த வாட்டர் மூலமாக நமக்கு டிசாஸ்டர்ஸும் நடக்கலாம், அந்த வாட்டர் வந்து நம்மளுடைய சோலை பியூரும் பண்ணலாம். ஸோ ரெண்டு அந்த பேலன்ஸ்டாக அவர் என்ன பண்ண போகிறாருன்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறாரு. அந்த ரிவரில் இருக்கக்கூடிய பேலன்ஸ்டு திங்ஸ், போத் கிளென்லினஸ் அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் ஃபில்த், போத் சின் அண்ட் பியூரிட்டி ஆஃப் சோல். So balance between the beauty and the losses and inflicted on it by it. ஸோ ரெண்டுமே மென்ஷன் பண்ண போகிறோம். அதனுடைய பியூட்டி பாசிட்டிவ் அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் த நெகட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் த ரிவர் ரெண்டுத்தையுமே இங்கே அவர் வந்து மென்ஷன் பண்ண போகிறாரு இந்த போயமில். ஸோ நவ் போயம் லைன்ஸ். த நெக்ஸ்ட் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா, when it was published. ஸோ in the year 1965 this river poem published. It has taken from the collection name The Strider. Might be இதிலிருந்து ஒரு கொஸ்டின் எதிர்பார்க்கலாம். The Striders. Here the poem lines. This is the first stanza. 16 லைன்ஸ்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா, அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டான்ஸா. இன் மதுரை சிட்டி ஆஃப் டெம்பிள்ஸ் அண்ட் போயட்ஸ். மதுரையை நம்ம எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணுவோம்? இட் இஸ் அ சிட்டி ஆஃப் டெம்பிள்ஸ் அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் போயட்ஸ். நிறைய டெம்பிள்ஸ் இருக்கும், நிறைய போயட்ஸ் புலவர்கள் அங்கே இருப்பாங்க அப்படின்றது நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஸோ ஹூ சாங் ஆஃப் சிட்டிஸ் அண்ட் டெம்பிள்ஸ், தே யூஸ் டு எப்போவும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த சிட்டிஸையும் அந்த மதுரை சிட்டியும் அங்கே இருக்கக்கூடிய கோயில்களையும் புகழ்ந்து பாடக்கூடிய நிறைய போயட்ஸ் அங்கே இருக்கிறாங்க. இது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் தட் மதுரை சிட்டி. அப்போ நெக்ஸ்ட் அவர் என்ன மென்ஷன் பண்ணா, எவ்ரி சம்மர், இப்போ அந்த வைகை ரிவரை பற்றி தான் பேச போகிறோம். எவ்ரி சம்மர் சீசன் வரும்போது என்ன ஆகுன்னா, எவ்ரி சம்மர் எ ரிவர் ட்ரைஸ் டு எ ட்ரிக்கிள் இன் தி சாண்ட் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ட்ரைஸ் டு எ ட்ரிக்கிள் அப்படின்றது என்னென்னா, ரிவராக இருக்கிறது இப்போ ரெடியூஸ்டு டு எ வெரி நேரோ ஸ்ட்ரீம் ஃப்ளோயிங் த்ரூ த சாண்ட். ரிவராக நதியாக இருந்தது இப்போ ஓடையாக மாறுற அளவுக்கு சம்மர் சீசனில் அந்த வாட்டர் வந்து ட்ரை ஆகிடுச்சு. அண்ட் பேரிங் த சாண்ட் ரிப்ஸ்னால் உங்களுக்கு தெரியும், ஹியூமன் பீயிங்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த போன்ஸ் தான், அந்த விலா எலும்புகள்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த சாண்ட் வந்து எப்படி கிளியராக இருக்குது, ஹியூமன் பீயிங்ஸோட அந்த ரிப்ஸ் தெரிகிற மாதிரி கிளியராக அந்த இடத்துல வந்து ஃபுல்லாக தெரியுது. ஸோ பேரிங் த சாண்ட் ரிப்ஸ், the sand piled upon both sides of the stream. ஸோ ரெண்டு பக்கமும் அந்த சாண்டுடைய அந்த குவியல் அங்கே இருக்கிறதால ஃபுல்லாக அந்த ரிவர் ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கக்கூடிய வாட்டர் இப்போ வந்து ஸ்ட்ரீம் மாதிரி ஓடையாக மாறி ரெண்டு பக்கமும் ஃபுல்லாக சாண்ட் இருக்குது. அதுக்கு நடுவில் இப்போ அந்த ஓடை மாதிரி ரொம்ப கம்மியாக அந்த வாட்டர் வந்து ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்கு. ஈவன் அந்த வாட்டரை என்ன ஆகுதுன்னா பிளாக் ஆகுதான். ஏன்னா straw and women's are clogging the water gates அட் த ரஸ்டி பார். ஸ்ட்ரா அப்படின்றது நம்ம வைக்கோல் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டோம், அந்த விமென்ஸ். ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த வேஸ்ட் திங்ஸ்லாம் என்ன ஆகுதுன்னா போய் அந்த கிளாக்னா அப்ஸ்ட்ரக்ட் இதெல்லாம் அந்த தடைகளாக இருக்குது. அந்த ஸ்ட்ரீமாக போகிற அளவுக்கு கூட அந்த வாட்டர் வந்து போக முடியாமல் இந்த ஸ்ட்ராஸும் விமென்ஸோடைய ஹேர்ஸும் அங்கங்கே என்ன ஆயிருக்குன்னா இந்த வாட்டரை வந்து பிளாக் பண்ணி, இந்த கிளாகிங்கிறது தட் இஸ் அப்ஸ்ட்ரக்ட் தான்,
போக முடியாமல் தடுக்கிறது, அடைப்பட்டு போகிறது தான் அந்த வாட்டர் கேட்ஸ். அது ஃபுல்லாக என்னவா இருக்குன்னா, அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த பிரிட்ஜஸ் ஃபுல்லாக அந்த ரஸ்டி பார்ஸ் துரு பிடிச்சி போயிருக்கு. அண்டர் த பிரிட்ஜஸ் வித் பேச்சஸ் ஆஃப் ரிப்பேர் ஆல் ஓவர் தெம். அங்கே ஃபுல்லாகவே என்னவாக இருக்குன்னா, ஏற்கனவே நிறைய பேட்சஸ், நிறைய அந்த ரிப்பேர் பண்ணி அந்த பிரிட்ஜ் ஃபுல்லாகவே நிறைய பேட்சஸ் இருக்குது. இன்னமும் நிறைய ரிப்பேர் பண்ண வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷனில் தான் அந்த பிரிட்ஜஸ் வந்து ரொம்ப டேமேஜாக இருக்குது. ஆஃப் ரிப்பேர் ஆல் ஓவர் தெம். அங்கே அந்த ப்ராப்பராக வந்து அந்த பிரிட்ஜ் வந்து ப்ராப்பராக இல்லை, நிறைய பேட்சஸ் ஆர் தேர், நிறைய முறை அதை ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு டேமேஜ்டு பிரிட்ஜாக அந்த இடத்துல இருக்குது. த நெக்ஸ்ட்னோ இந்த ரைட்டர் யூஸ் தட் மெட்டஃபர். ஸோ இப்போ அந்த வாட்டர் வந்து ஃபுல்லாக ரொம்ப ஸ்ட்ரீம் மாறி போகிறதால இப்போ அங்கே என்னவா இருக்குன்னா கிளியராக தெரியுது, என்னெல்லாம் இருக்கோ அங்கே எல்லாமே வந்து அந்த இடத்துல நம்ம பார்க்க முடியுது. ஃபுல்லாக வாட்டர் இருந்தால் ரிவரில் இருக்கக்கூடிய அந்த விஷயங்கள் வந்து விசிபிளாக இருக்காது. ஸோ தெர் இஸ் நோ வாட்டர். சம்மர் சீசனில் ட்ரை ஆகிடும் போது வி கேன் see ஆல் தோஸ் திங்ஸ். என்ன மென்ஷன் பண்ணிக்கார் பாருங்கள், வெட் ஸ்டோன்ஸ்னால் அங்கே நிறைய வாட்டர் இல்லாத போது வி கேன் see the ஸ்டோன்ஸ், அங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்டோன்ஸை பார்க்கலாம். அதில் கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. மைபி யூ வில் கெட் கொஸ்டின் ஃப்ரம் திஸ் ஒன். வெட் ஸ்டோன்ஸை வந்து எதோட கம்பேர், அது வெட் ஸ்டோன்ஸ் கிளிஸ்னிங் லைக் அ ஸ்லீப்பி crocodiles. அங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்டோன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அந்த வெட்டாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டோன்ஸ் வந்து பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னா ஷைனிங்காக வந்து ஸ்லீப்பி crocodiles வந்து அங்கே தூங்குற மாதிரி இருக்கிற மாதிரி இருக்கான். இன்னொன்று ட்ரையாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டோன்ஸை வந்து எதோட கம்பேர் பண்ணுறாருனா ஷேவன் வாட்டர் பஃபலோஸ். லாங்கிங் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரொம்ப லேசியாக வந்து ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸ் இல்லாமல் அப்படியே படுத்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா, அதை தான் அங்கே மென்ஷன் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ அதோட கம்பேர் பண்ணுறாரு. ஸோ த போயட்ஸ் ஒன்லி sang ஆஃப் த ஃப்ளட்ஸு. ஸோ இந்த போயட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ஃப்ளட்டுடைய அந்த பியூட்டி ஃபுல்லாக வாட்டர் இருக்கும்போது அதை பற்றி தான் நிறைய விஷயங்களை வந்து பாராட்டி ப்ரைஸ் பண்ணி தான் பேசுகிறாங்க அப்படின்னு அவர் வந்து ஃபீல் பண்ணுறாரு. ஸோ இங்கே ஒரு மெட்டஃபர் என்ன அப்படின்னா, ஒரு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஃப்ரம் திஸ் ஸ்டான்ஸா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, that he compared with the wet stones with crocodiles and dry ones with shaven water buffaloes. ரொம்ப வந்து லேசியாக படுத்துட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த பஃபலோஸோட அந்த ட்ரை ஒன்ஸை கம்பேர் பண்ணுறார். செகண்ட் ஸ்டான்ஸா, he was there for a day when they had the floods. இப்போது ஒன் டேனோ இந்த ஸ்பீக்கருக்கு வந்து ஒரு நாள் அங்கே தங்கக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன் வருது. தட் டைம் என்ன நடக்குதுன்னா ஃப்ளட்டு, அந்த ரிவர் ஃபுல்லாக, அந்த வைகை ரிவர் ஃபுல்லாக ஃப்ளட்ஸ் தான். அவ்வளோ ஒரு நல்ல ரெய்னிங் சீசன் வந்ததுக்கப்புறமா அந்த ரிவரில் ஃபுல்லாக ஃப்ளட்ஸ் வரும்போது பீப்புள் எவ்ரிவேர் டாக்ட் ஆஃப் த இன்ச்சஸ் ரைசிங் ஆஃப் தி ப்ரிசைஸ் நம்பர் ஆஃப் cobbled steps run over by the water. ஸோ எவ்ரிவேர் த பீப்புள் தே யூஸ் டு டாக் அபவுட் த ஃப்ளட்ஸ். எவ்வளோ தூரம் வந்து அது ரைஸ் ஆச்சு, அந்த வைகை ரிவர் ஃபுல்லாக அந்த ஃப்ளட் வந்து வாட்டர் எப்படி வந்து ஃபுல்லாக ரைஸ், எந்த அளவுக்கு ரைஸ் ஆகிருக்கு, அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த காபிள் அந்த கூழாங்கற்கள்னு தான் சொல்லுவோம், அது எப்படி அந்த வாட்டரில் வந்து அடிச்சுட்டு போன ஒரு விஷயங்கள். அண்ட் ரைசிங் ஆன் தி பாத்திங் பிளேசஸ். அப்போது திடீர்னு சடன் ஃப்ளட் வரும்போது அங்கே யூஸ் டு தி டேக் அ பாத் இன் த ரிவர் சைடு. அதனுடைய ஷோரில் வந்து எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தே யூஸ் டு டேக் பாத். அந்த இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னா அந்த பாத்திங் பிளேஸில் ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமாக ஃப்ளட்டு வாட்டர் வந்து ஓவர்ஃப்ளோ ஆகும்போது அந்த வாட்டர் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா த வே இட் கேரிட் ஆஃப் 3 village houses, 1 pregnant woman and a couple of cows. And the couple of cows names are mentioned here, named கோபி அண்ட் பிருந்தா ஆஸ் யூஷுவல். ஸோ அந்த ஃப்ளட் அதிகமாக வரும்போது அங்கே சடனாக அங்கே குளிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய சில பேரை வந்து அந்த வாட்டர் வந்து கேரிட் ஆஃப் அடிச்சுட்டு போயிடுறாங்க. அதில் என்னெல்லாம் டேமேஜ் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். 3 village houses and 1 pregnant women and then couple of cows, 2 கோபி அண்ட் பிருந்தா அப்படின்ற கவுஸ், இத்தனை பேரும் அந்த வாட்டரில் வந்து லெட்டஸ் அடிச்சுட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லும் இல்லையா. ஸோ இட் கேரிட் ஆஃப், இவங்களுடைய லைஃபெல்லாம் வந்து எடுத்துகிட்டு போயிடுச்சு. அந்த 2 கவுஸையும் ஒரு ப்ரெக்னென்ட் லேடி, அது மட்டும் இல்லாமல் 3 village houses. ஸோ இதிலிருந்து உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் வந்து எதிர்பார்க்கலாம். And the next stanza, no? The new poet still quoted the old poets, but no one spoke in verse of the pregnant women drowned with perhaps twins in her. இப்போ இதில் என்ன பியூட்டினா, த நியூ poet still quoted the old poets. ஓல்டு போயட்ஸ் என்ன மென்ஷன் பண்ணாங்களோ த சேம் திங்கை தான் the நியூ போயட்ஸும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்களே கண்டி. நோ ஒன் ஸ்போக் அபவுட் தட் நெகட்டிவ், தட் இஸ் அந்த லாஸ்,
என்னெல்லாம் இந்த ஃப்ளட்டால் வரக்கூடிய அந்த டெஸ்ட்ரக்ஷனை பற்றி நோ ஒன் டாக் அபவுட் இன் திஸ் பிளேஸ். ஸோ த மாடர்ன் போயட் தே ஆர் ஜஸ்ட் காப்பியிங், பிளேஜரிசம்னு சொல்லுவோம், ஜஸ்ட் காப்பியிங் வாட் ஆல்ரெடி மென்ஷன் பை த ஓல்டு போயட்ஸ். அதை தான் இவங்க பண்ணியிருக்காங்களே கண்டி. இதனால் இந்த வைகை நதியால் வெள்ளம் வரும்போது என்ன மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ், என்ன மாதிரியான சஃபரிங்ஸ் அந்த பீப்புள் ஃபேஸ்ட் அப்படின்றத யாருமே சொல்லலை. இங்கே பாருங்கள், ஒரு ப்ரெக்னென்ட் லேடி ட்ரவுண்டு வித், இதுதான் அந்த டெஸ்ட்ரக்ஷன், இதுதான் அந்த சஃபரிங்ஸ் ஆஃப் த பீப்புள், ஹவு தே வேர் அஃபெக்டட் பை திஸ் ரிவரால் அவங்களுக்கு ஒரு க்ரோத்துன்றதை மட்டும் சொல்லாமல் பிளான்ஸ் எல்லாம் வளரும், நிறையா அவங்களுடைய அந்த ஃபார்ம்லேண்ட்ஸ்லாம் நல்லாயிருக்கும், எல்லாமே எல்லா ப்ராஸ்பரிட்டிஸ்லையும் மென்ஷன் பண்ணுற அதே சேம் போயட் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த அட்வர்சிட்டியும் அவங்க மென்ஷன் பண்ணணுமா இல்லையா? ஸோ இந்த ஃப்ளட்டுன்னு ஒன்று வரும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த டேமேஜான ஒரு விஷயத்தை யாருமே எடுத்து பேசுகிறதில்ல. இங்கே ஒரு ப்ரெக்னென்ட் லேடி ட்ரவுண்டு வித் பெர்ஹப்ஸ் ட்வின்ஸ் இன்னர் கிக்கிங் அட் blank walls ஈவன் பிஃபோர் பர்த். இந்த வேர்ல்டை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடியே அந்த லேடியோட வூம்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த ட்வின்ஸ் தட் இஸ் டூ பேபிஸ்னோ தே கிக்கிங் அட் blank walls. அவங்க அம்மாவுடைய அந்த வூம்ப்லேயே தட் இஸ் கிக் பண்ணி அந்த வூம்போட அந்த வால்ஸில் மோதி அந்த குழந்தைங்க இந்த வேர்ல்டை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடியே இறந்துட்டாங்க. எவ்வளோ ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயம். இந்த ஃப்ளட்டால் இவ்வளோ பெரிய ஒரு அழிவு நடந்திருக்கு. இங்கே இட் இஸ் நாட் ஓன்லி த டெத் ஆஃப் அ சிங்கிள் விமன், ஹியர் த 3 டெத். அதை பற்றின ஒரு கஷ்டத்தை யாருமே இங்கே இந்த நியூ மாடர்ன் போயட் மென்ஷன் பண்ணலை அப்படின்ற ஒரு சட்டையரை இங்கே சொல்லியிருக்காரு. ஸோ நாட் ஒன்லி ஒன் டெத், ஹியர் த 3 டெத். த ப்ரெக்னென்ட் உமன் கேரிஸ் 2 பேபிஸ் இன்னர் womb. அவங்களுடைய அந்த womb-ல 2 பேபிஸ் இருக்குது. ஸோ 3 பேர் இங்கே இறந்துட்டாங்க அப்படின்ற அந்த ஒரு கஷ்டத்தை எந்த ஒரு போயட்டுமே பெருசாக இங்கே பேசலை. ஸோ அதனுடைய பாசிட்டிவை பேசுகிற அளவுக்கு நெகட்டிவை இந்த மாடர்ன் ரைட்டர்ஸ் பேசலை அப்படின்றதையும் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ இஸ் செட் த ரிவர் அஸ் வாட்டர் எனஃப் டு பி போயட்டிக். அதிகமாக தண்ணி இருக்கும்போது போயட்ஸ்க்கு ஒரு பெரிய ஃபுட் மாதிரியே அந்த வைகை ரிவரை எல்லாருமே போர்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க. அது அவங்களுடைய அந்த கவிதை நடைக்கு, அவங்களுடைய அப்ரிசியேஷனுக்கு நிறைய விஷயங்கள் அந்த ரிவரை பார்த்து அவங்களுக்கு தோணுது. பட் அபவுட் ஒன்லி ஒன்ஸ் அ இயர், ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை தான் அந்த மாதிரி அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷனில் அந்த ரிவர் இருக்குமா. ஆனால் நெக்ஸ்ட் இட் கேரிஸ் அவே இன் த ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆர். அந்த ஃப்ளட்டு வர கொஞ்சம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆர்லேயே இது எதெல்லாம் இட் கேரிஸ் அவே, இட் டேக்கன் அவே 3 village houses, a couple of cows, already mentioned Gopi and Brinda, and one pregnant woman. And the pregnant woman she is expecting a identical twins அப்படின்றது ஒரே மாதிரியான இருக்கக்கூடிய ஒரு இரட்டையர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம், இரட்டை சகோதரிகள். அந்த மாதிரி ஒரு ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸை எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த அந்த ப்ரெக்னென்ட் லேடியையும் இந்த ஃப்ளட் என்ன பண்ணிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடிச்சுட்டு போயிடுச்சு. அந்த ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸை எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா, யூஸ்வலாகவே நமக்கே ஒரு ஐடென்டிட்டி என்னென்னா நம்ம ஒரு மோலையோ ஸ்காரையோ நம்மளோட ஐடென்டிட்டியில் மென்ஷன் பண்ணுவோம். இங்கே அந்த ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ் ஒரே மாதிரி இருப்பாங்க, வித் நோ மோல்ஸ் ஆன் தேர் பாடிஸ். அவங்களுக்கு மோல்ஸும் இல்லையா. அப்போ எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க? வித் டிஃப்ரெண்ட் கலர் டயப்பர்ஸ் டு டெல் தெம் அப்பார்ட். அவங்க போட்டிருக்கக்கூடிய அந்த டிஃப்ரெண்ட் கலர் ட்ரெஸ்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் தே வில் ஐடென்டிஃபை எல்டர் யார், யங்கர் யார் அப்படின்ற மாதிரி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்களாம். யார் இந்த குழந்தை, யார் அந்த குழந்தை அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுமா. ஸோ இந்த ரிவரில் இருக்கக்கூடிய அந்த அனதர் சைடு, தட் நெகட்டிவ் சைட் ஆஃப் தட் ரிவரை நோ ஒன் மென்ஷன்ட் அப்படின்றது தான் இந்த ஒரு போயமோட தீமாவே அவர் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாரு. நெக்ஸ்ட் ஸோ திஸ் இஸ் ஸோ ஹி வாண்ட்ஸ் டு satire about the modern poets. So satire on the modern poets today inability. So they just copying the ideas of the old poets. So there is no new thing given by the new modern writers அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை இங்கே சட்டையர்னு சொல்லும் இல்லையா. ஸோ அந்த சட்டையராக இங்கே சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இதுதான் இந்த போயமுடைய ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன், போயமோட ஒரு ஷார்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன். And thank you. I will meet you in my next video. Thank you so much.